یہ پیغمبر اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے محبت کے لیے رکھا ہے۔ کانپور کے اندر ہمارے مسلمان بھائیوں نے آئی لو محمد لکھا تو سرکار نے ان کے اوپر پرچے درج کر دی، جبکہ یہ سنویدھان اور قانون جو ہمارا قانون ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی کسی کے مذہب کو ٹارگیٹ نہیں بنا سکتا۔ آج تک اس ملک میں کوئی بتا سکتا ہے کہ مسلمان نے کسی کے مذہب کو ٹارگیٹ بنایا ہے؟ اور ہمارے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا نام لینے سے، نام لکھنے سے ہمارے اوپر FIR درج ہو رہی ہے۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، سینکڑوں مرتبہ ہمارے اوپر FIR درج کرے، لیکن ہم پیغمبر اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر! کانپور میں FIR درج ہوئی ہے، بینر لگا ہوا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نہیں بلکہ پوری کائنات کے نبی ہے، پوری دنیا کے نبی ہے۔ وہ پیغمبر کے جس نے انسانیت کو ایسا درس دیا، ایسا سبق سکھلایا، ایسا طریقہ اور راہ عمل طے کیا کہ کوئی بھی انسان ان کی تاریخ کو فراموش نہیں کر سکتا۔ اس دنیا کے اندر سب سے اہم اور سب سے افضل، سب سے احسن، سب سے اعلیٰ، سب سے اکمل اگر کوئی ذات ہے اللہ کے بعد، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی انسان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کرے گا، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہماری عزت کی باری آئے کوئی پرواہ نہیں، مال کی باری آئے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کرے گا تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، پھر ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ کتنی بھی تعداد میں ہو، چاہے وہ کروڑ ہو، ارب ہو، خرب ہو۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی باری آ گئی تو ہم ان کو 80 کروڑ نہیں، 80 لاکھ کو نہیں، 80 ارب کو پیر کی نوک اڑاتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ مذہب اسلام زندہ ہونے والا اور زندہ رہے گا۔ ہم کسی کے مذہب کو ٹارگیٹ نہیں بناتے، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ کون سا آئین، کون سا سنویدھان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو نام نہ لو؟ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو اپنے بزرگوں کی تاریخ کو بھول گیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں اس بات کا درس دیا ہے، ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جس ملک میں رہو، جس ملک میں آپ رہتے ہیں، اس ملک سے محبت کرو۔ لیکن اگر وہی ملک ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے، وہی ملک اپنے نبی کے نام لینے پر غدار بتائے تو ہم غدار صحیح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں۔ لیکن ہم پرشاسن سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ ان کو باعزت رہا کریں۔ یہ کوئی قانون اور سنویدھان نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ کوئی اپنے مذہب کی تعلیم کو اونچا کرے، کوئی روک سکتا ہے؟ ہم کوئی بھی مذہب سے آپ تعلق رکھو، ہم نے کسی کو کہا کہ اپنے بزرگوں کا نام نہ لو، کسی عالم نے کہا ہو، کسی بزرگ نے کہا ہو، کسی مسلمان نے کہا ہو کہ تم اپنے کسی مذہب کو فالو نہ کرو، کہا نہیں کہا، کوئی تاریخ نہیں مل سکتی ہے۔ اور پیغمبر اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اس نے تو ایسا درس دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسا درس دیا ہے، اگر سڑک پر کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے تو انسانیت کا ایسا درس دیا کہ اس کو ہٹا دو، اس کو ہٹا دو۔ بل ایسے پاس کیے جائیں جس سے تمام قوم کے لیے بھلائی ہو، تمام مذہب کے لیے بھلائی ہو۔ اور ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جن 15 لوگوں پر پرچے کیے گئے ہیں، شرافت حسین، شبنور عالم، بابو علی، محمد سراج، فضل الرحمان، اکرام احمد، اقبال، بنٹی اور دیگر جن لوگوں پر پرچے کیے گئے ہیں ان کو باعزت بری کیا جائے، وہ مجرم نہیں ہے۔ کیا کارروائی ہوگی آگے آپ کی طرف سے؟ اس کے انشاءاللہ آج یہ لدھیانہ مدنی جامع مسجد میں احتجاج ہوا ہے، آئندہ اگر یہ کارروائی نہ روکی گئی تو انشاءاللہ پورے ملک کے اندر، پورے پنجاب کے اندر جو ہے نا، ہمارے بڑوں کے مشورے سے احتجاج کیا جائے گا۔ ہزاروں کی آج کے تار میں بھائی چارہ اکٹھا ہوا ہے، تو کیا سندیش ہے؟ سب کے لیے سندیش یہ ہے کہ ایک تو امن و محبت کا ماحول بنا کے رکھے، کسی طرح کی کوئی ہردم بازی یا دنگا فساد بالکل نہ کرے۔ اسلام امن پسند ہے اور اسلام شانتی کو پسند کرتا ہے۔
हमारा पैगाम सभी से ये है कि हर मुसलमान अपनी तरफ से किसी को कोई तरह की कोई नुकसान न पहुँचाए। हाँ जी। ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं और मज़हब पर चलने की हर एक को मुकम्मल आज़ादी है। हमारे मज़हब की बुनियादों में से ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए, प्यार किया जाए। अपनी जान से ज़्यादा प्यार करने का मुतालबा कुरान करीम के अंदर है कि अगर तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा कुंबा ख़ानदान, तुम्हारी जायदाद तुम्हें हुजूर से ज़्यादा प्यारे हैं तो फिर इसकी इजाज़त नहीं, आगे उसके लिए वाइद है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ये कुरान का हुक्म है और हमारा कानून, इंडियन कानून हमें इजाज़त देता है, हमें नहीं बल्कि हर मज़हब को, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जैनी हो, कि अपने मज़हब पर चलें। अब अपने मज़हब पर चलते हुए किसी ने, कोई आदमी ज़बान से कहता है, वो ज़बान से कहने के बजाय उन्होंने अगर बैनर लगा दिए और उस पर लिखा कि हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो आखिर इसमें FIR वाली बात कौन सी है भाई, आप बताओ ना, मेरा आपसे सवाल है। संविधान से ये उल्ट काम कर रहे हैं। जी जी, क्योंकि संविधान के अंदर हर एक को अपने मज़हब पर चलने की आज़ादी है, मुकम्मल आज़ादी है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ये इस्लाम की बुनियादों में से, क्यों भाई उलमाए किराम ऐसे ही है ना, हुजूर से मोहब्बत करना ये बुनियादों में से है कि जिसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है दुनिया की दूसरी चीज़ों के मुकाबले में भी, अपनी जान के मुकाबले में भी, तो हमारे नबी का फरमान वो कामिल मोमिन नहीं है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इंसान क्यों ना करे, आपने इंसानियत का दर्स दिया है, आपने भाईचारे को बताया है, आपने खैरखाही को बताया है, आपने हर एक के साथ हमदर्दी करने को बताया है, आपने ये बताया कि वो बंदा सच्चा मोमिन नहीं है जिसकी वजह से उसका पड़ोसी महफूज ना हो जिसकी ईज़ा और तकलीफ़ से। तो ऐसा नबी और ऐसी शख्सियत, इतनी ऊंची शख्सियत, हमारे लिए तो हुक्म है कि हुजूर पर दुरूद भेजो, हुजूर पर सलाम भेजो। अब वो दुरूद और सलाम से तो बहुत नीचे की बात है कि बैनर पर लिखा इला मोहम्मद, सिर्फ इस पे एतराज़ है। अगर वो आज इस पे एतराज़ कर रहे हैं तो कल को दुरूद पे एतराज़ करेंगे, आज इस पे एतराज़ कर रहे हैं कल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी पे एतराज़ करेंगे। इसलिए हम ये जो इन्होंने रास्ता खोलना चाह रहे हैं, हम उस रास्ते को अभी बंद करने का हुक्म देते हैं कि जिन लोगों ने FIR की है वो उन FIR को वापस लें और उन बंदों को जिन्होंने अपने मज़हब पर चलते हुए थोड़ा सा चलने की कोशिश की और आई लव मोहम्मद कहा और उसे लिखा, उस पर FIR दर्ज की, ये गलत है। उस FIR को वापस लेना होगा, उस FIR को वापस लेना होगा, इसलिए कि हुजूर पर हमारी जान कुर्बान है, हुजूर पर हमारा माल कुर्बान है, हुजूर पर हमारी जायदाद कुर्बान है, हुजूर पर हमारी नस्लें कुर्बान हैं। हम यहाँ पर जो आपस में मोहब्बत के साथ रहते हैं वो हुजूर के पैगाम की वजह से रहते हैं, हुजूर का गुलाम होने की वजह से रहते हैं। ठीक है। सरकार से और अपने मुल्क के अपने भाईचारे से, अपने वतनी भाइयों से कि जिनको हमारे अपने नबी की मोहब्बत से एतराज़ है, ये कौन सी बात है? जो नबी से मोहब्बत नहीं करेगा वो मुझसे कैसे मोहब्बत कर सकता है? जो नबी से मोहब्बत करेगा वो उससे मोहब्बत करेगा। मेरे नबी ने पैगाम दिया है कि जिस मुल्क के तुम रहते हो उसकी नमक हरामी ना करना, जो तुम्हारे पड़ोस के अंदर है पड़ोसी का हक अदा करना। मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि पड़ोस में तेरे हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, कोई भी है, अपने पड़ोसी का हक अदा करना, अपने पड़ोसियों का ध्यान रखना। जो तुम अपने बच्चों के लिए चीज़ लाते हो अपने पड़ोसी को भी देना, जो तुम सब्ज़ी बनाते हो तो अपने पड़ोसी को भी देना। तो जिस नबी ने ऐसा पैगाम दिया हो और उन नबी के बारे में हम ये कि हम नबी पर कुर्बान हो और हमारे पैगाम दर्ज हो, ये कौन सी दुख की बात है? अगर ये जब मुल्क आज़ाद हो रहा था और ये भाईचारा उस टाइम हमारा ख़त्म होता, ये मुल्क आज़ाद हो जाता? नहीं होता। हमारा भाईचारा था, मुल्क आज़ाद हुआ। आज मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं लोग। हम उनसे गुजारिश करते हैं, अपनी सरकार से, अपने प्रशासन से, प्रशासन तो साथ है, अपनी सरकार से गुजारिश करते हैं कि ऐसे मुद्दे मत खड़े करें, जो ऐसी जो चाल चलते हैं मुल्क को तोड़ते हैं और आपस में जो है भाईचारे को ख़त्म करते हैं, मुल्क को तोड़ने की मेहनत करते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करी जा। और जिन भाइयों पे हमारे FIR दर्ज की है कि मोहम्मद से मोहब्बत करने पे FIR दर्ज करी, का क्या माने हैं? भाई कोई भी अपने जो है नबी से, अपने पैगंबर से, अपने गुरुओं से मोहब्बत करो, हम तो खुले कहते हैं। अब उसके बदले में जो है कह रहे भाई तो हमें तो बड़ा जी लगता है। तो इसके बारे में हम कहते हैं हमारे भाइयों पे, हमारे बच्चों पे जो FIR दर्ज की गई है वो FIR को वापसी लें, उनको रिहा करें बाइज्जत के साथ में, वरना तो ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक उनको रिहा नहीं करें। ठीक है।
जगह पे सिर्फ कानपुर में नहीं, गुजरात में भी हमारे भाइयों को इसी बात को लेके आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने से उनको गिरफ्तार किया गया, बुरी तरह से टॉर्चर किया तो इसमें कौन सी गलत बात है जो ऐसे बोला? मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर ये करना जुर्म है तो हम मुजरिम हम जेल जाने को तैयार हैं। एक बार नहीं 1000 बार हम याद रसूलुल्लाह कहने को तैयार है, आई लव मोहम्मद को कहने को तैयार है। हमें एक बार नहीं 1000 बार जेल में डालें, हमें कत्ल कर दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसको नहीं छोड़ेंगे किसी भी हाल में, जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी देंगे इंशाल्लाह। ओके, ठीक है।